হ্যালো ফ্রেন্ডস, স্বাগতম তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আর একটি কথা, যদি ভিডিওটি দেখে তোমার উপকার হয়ে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব ও লাইক করে দিও। চলো শুরু করি। চ্যাপ্টার 72, ইলেকশন লস। অধ্যায় 72, নির্বাচনী আইন। রিপ্রেজেন্টেশন অফ দি পিপল অ্যাক্ট 1950, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন 1950। Articles 81 and 170 of the Constitution of India lay down the maximum number of seats in Parliament and in legislative assemblies of states, and also certain principles to be followed in allocating seats in the House of People among the states and in the state legislative assemblies, but have left the actual allocation of such seats to be provided by the law. ভারতের সংবিধানের 81 এবং 170 অনুচ্ছেদগুলি সংসদে এবং রাজ্যগুলির বিধানসভাগুলিতে সর্বাধিক সংখ্যক আসন নির্ধারণ করে এবং এছাড়াও রাজ্যগুলির মধ্যে জনগণের হাউস এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে আসন বণ্টনের ক্ষেত্রে কিছু নীতি অনুসরণ করতে হবে, কিন্তু এই জাতীয় আসনের প্রকৃত বরাদ্দ আইন দ্বারা সরবরাহ করার জন্য ছেড়ে দিয়েছে। Similarly, Article 171 of the Constitution of India lays down the maximum and minimum number of seats in the Legislative Council of a state, and also specify the various methods in which the seats shall be filled, but the actual number of seats to be filled by each such method has been left to be provided by law. একইভাবে ভারতের সংবিধানের 171 অনুচ্ছেদ একটি রাজ্যের বিধানসভা পরিষদে সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন আসন নির্ধারণ করে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে আসনগুলি পূরণ করা হবে তাও উল্লেখ করে, তবে আসনগুলির প্রকৃত সংখ্যা কত এই ধরনের প্রতিটি পদ্ধতি আইন দ্বারা প্রদান করা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। Therefore, the Representation of the People Act 1950 was enacted to provide for the allocation of seats in the House of the People and in the legislative assemblies and legislative councils of states. অতএব জনপ্রতিনিধিত্ব আইন 1950 জনগণের হাউস এবং রাজ্যগুলির বিধানসভা ও আইন পরিষদে আসন বণ্টনের জন্য প্রণীত হয়েছিল। The Act also sought to confer on the President the powers to delimit, after consultation with the Election Commission, the various constituencies for the purpose of elections to fill seats in the House of the People and in the legislative assemblies and legislative councils of states. আইনটি রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন কমিশনের সাথে পরামর্শের পরে জনগণের হাউস এবং বিধানসভা এবং রাজ্যগুলির আইনসভা পরিষদে আসন পূরণের জন্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকাকে সীমাবদ্ধ করার ক্ষমতা প্রদান করতে চেয়েছিল। The Act further provided for the registration of electors for parliamentary constituencies and for the assembly and council constituencies, and the qualifications and disqualifications for such registration. এই আইনে সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা এবং বিধানসভা ও কাউন্সিল নির্বাচনী এলাকার জন্য ভোটারদের নিবন্ধন এবং এই ধরনের নিবন্ধনের জন্য যোগ্যতা ও অযোগ্যতার বিধান করা হয়েছে। To sum up, the Act makes the following provisions relating to the elections. সংক্ষেপে, আইনটি নির্বাচন সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিধানগুলি তৈরি করে। 1. Allocation of seats in the House of the People, the state legislative assemblies and the state legislative councils. House of the People, State Legislative Assembly এবং State Legislative Council এ আসন বণ্টন। 2. Delimitation of Parliamentary, Assembly and Council constituencies. সংসদীয়, বিধানসভা এবং কাউন্সিল নির্বাচনের সীমাবদ্ধতা। 3. Election officers like Chief Electoral Officers, District Election Officers, Electoral Registration Officers and so on. নির্বাচনী কর্মকর্তা যেমন প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচনী নিবন্ধন কর্মকর্তা ইত্যাদি। 4. Electoral rolls for parliamentary, assembly and council constituencies. সংসদীয়, বিধানসভা এবং কাউন্সিল নির্বাচনী এলাকার জন্য ভোটার তালিকা। 5. Manner of filling seats in the Council of States to be filled by representatives of Union Territories. কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা রাজ্যের কাউন্সিলে আসন পূরণের পদ্ধতি। 6. Local authorities for purposes of elections to the state legislative councils. রাজ্য আইন পরিষদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। 7. Varying the jurisdiction of civil courts. দেওয়ানি, আদালতের এখতিয়ার ব্যতীত। রিপ্রেজেন্টেশন অফ দি পিপল অ্যাক্ট 1951, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন 1951।
The Representation of the People Act 1950 did not contain all the provisions relating to elections but merely provided for the allocation of seats in and the delimitation of constituencies for the purpose of elections to the House of People and legislatures of states, the qualifications of voter at such election and the preparations of electoral rolls. জনপ্রতিনিধিত্ব আইন 1950 নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত বিধান ধারণ করেনি, তবে কেবলমাত্র আসন বণ্টনের জন্য এবং রাজ্যগুলির হাউস অফ পিপল এবং আইনসভার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচনী এলাকার সীমাবদ্ধতার জন্য বিধান করা হয়েছে। ভোটারের যোগ্যতা, এই ধরনের নির্বাচন এবং ভোটার তালিকা প্রস্তুতি। The provisions for the actual conduct of elections to the Houses of Parliament and to the House or Houses of the Legislature of each state, the qualifications and disqualifications for the membership of these houses, the corrupt practices and other election offence, and the decision of election disputes were all left to be made in a subsequent measure. In order to provide for these provisions, the Representation of the People Act 1951 was enacted. সংসদের হাউস এবং প্রতিটি রাজ্যের আইনসভার হাউস বা হাউসগুলির নির্বাচনের প্রকৃত পরিচালনার বিধান, এই হাউসগুলির সদস্যতার জন্য যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা, দুর্নীতিমূলক অনুশীলন এবং অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ এবং নির্বাচনের সিদ্ধান্ত বিবাদ সব একটি পরবর্তী পরিমাপ করা বাকি ছিল। এই বিধানগুলির জন্য জনপ্রতিনিধিত্ব আইন 1951 প্রণয়ন করা হয়েছিল। Broadly speaking, this act contains provisions relating to the following electoral matters. বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে এই আইনে নিম্নলিখিত নির্বাচনী বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। Qualifications and disqualifications for membership of Parliament and state legislatures. সংসদ এবং রাজ্য আইনসভার সদস্য হওয়ার জন্য যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা। 2. Notification of general elections. সাধারণ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি। 3. অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেশিনারি ফর দি কন্ডাক্ট অফ ইলেকশনস। নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক যন্ত্রপাতি। 4. রেজিস্ট্রেশন অফ পলিটিক্যাল পার্টিস। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন। 5. কন্ডাক্ট অফ ইলেকশনস। নির্বাচন পরিচালনা। 6. ফ্রি সাপ্লাই অফ সার্টেইন ম্যাটেরিয়াল টু ক্যান্ডিডেটস অফ রিকগনিড পলিটিক্যাল পার্টিস। স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের নির্দিষ্ট সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহ। 7. ডিসপুটস রিগার্ডিং ইলেকশনস। নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ। করাপ্ট প্র্যাকটিসেস অ্যান্ড ইলেকটোরাল অফেন্স। দুর্নীতিবাজ চর্চা এবং নির্বাচনী অপরাধ। 9. পাওয়ার্স অফ ইলেকশন কমিশন ইন কানেকশন উইথ ইনকোয়ারিজ অ্যাজ টু ডিসকোয়ালিফিকেশনস অফ মেম্বার্স। সদস্যদের অযোগ্যতা সংক্রান্ত অনুসন্ধান সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা। 10. বাই ইলেকশনস অ্যান্ড টাইম লিমিট ফর ফিলিং ভ্যাকান্সিস। উপনির্বাচন এবং শূন্যপদ পূরণের সময়সীমা। 11. মিসেলেনাস প্রভিশনস রিলেটিং টু ইলেকশনস। নির্বাচন সংক্রান্ত বিবিধ বিধান। 12. ওয়্যারিং দি জুরিসডিকশন অফ সিভিল কোর্টস। দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার ব্যতীত। দি কন্ডাক্ট অফ ইলেকশনস ইনক্লুড দি ফলোয়িং ম্যাটার্স। নির্বাচন পরিচালনার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নমিনেশন অফ ক্যান্ডিডেটস। প্রার্থীদের মনোনয়ন। বি. ক্যান্ডিডেটস অ্যান্ড দেয়ার এজেন্টস। প্রার্থী এবং তাদের এজেন্ট। সি. জেনারেল প্রসিজিওর অ্যাট ইলেকশনস। নির্বাচনে সাধারণ পদ্ধতি। ডি. দি পোল। কাউন্টিং অফ ভোটস। ভোট গণনা। এফ. মাল্টিপল ইলেকশনস। একাধিক নির্বাচন। জি. পাবলিকেশন অফ ইলেকশন রেজাল্টিয়েস অ্যান্ড নমিনেশনস। নির্বাচনী ফলাফল ও মনোনয়ন প্রকাশ। এইচ. ডিক্লারেশন অফ অ্যাসেটস অ্যান্ড লিয়াবিলিটিস। সম্পদ এবং দায় ঘোষণা। আই. ইলেকশন এক্সপেন্সেস। নির্বাচনী খরচ। দি প্রভিশনস অফ দি অ্যাক্ট উইথ রেসপেক্ট টু ডিসপুটস রিগার্ডিং ইলেকশনস আর রিলেটেড টু দি ফলোয়িং ম্যাটার্স। নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ সংক্রান্ত আইনের বিধানগুলি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত। আই. প্রেজেন্টেশন অফ ইলেকশন পিটিশনস টু হাই কোর্ট। উচ্চ আদালতে নির্বাচনী পিটিশন উপস্থাপন। আই. ট্রায়াল অফ ইলেকশন পিটিশনস। নির্বাচনী আবেদনের বিচার। আই. উইথড্রাওয়াল অ্যান্ড অ্যাবেটমেন্ট অফ ইলেকশন পিটিশনস। নির্বাচনী পিটিশন প্রত্যাহার এবং হ্রাস। আই. অ্যাপিলস টু সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টে আপিল। ভি. কস্টস অ্যান্ড সিকিউরিটি ফর কস্টস। খরচের জন্য খরচ এবং নিরাপত্তা। ডিলিমিটেশন অ্যাক্ট 2002। সীমাবদ্ধতা আইন 2002।
Articles 82 and 170 of the Constitution of India provide for readjustment and the division of each state into territorial constituencies, parliamentary constituencies and assembly constituencies, on the basis of the 2001 census by such authority and in such manner as Parliament may, by law, determine. ভারতের সংবিধানের 82 এবং 170 অনুচ্ছেদগুলি 2001 সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকায়, সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা এবং বিধানসভা কেন্দ্র প্রতিটি রাজ্যের পুনর্বিন্যাস এবং বিভাজনের বিধান করে এবং সংসদ যেভাবে আইন দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে। Further, Articles 330 and 332 of the Constitution of India provide for fixing the number of seats reserved for the scheduled castes and the scheduled tribes in the House of the People and Legislative Assemblies of the states on the basis of the 2001 census. আরও, ভারতের সংবিধানের 330 এবং 332 অনুচ্ছেদগুলি 2001 সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে রাজ্যগুলির জনগণ এবং বিধানসভার হাউজে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা পুনর্নির্ধারণের বিধান করে। The present delimitation of parliamentary and assembly constituencies is based on the 1971 census. The uneven growth of population in different constituencies in different parts of the country as well as within the same state as also continuous migration of people electorate from one place to other especially from rural area to urban area have resulted in strikingly differing sizes of electoral constituencies even within the same state. সংসদীয় ও বিধানসভা কেন্দ্রগুলির বর্তমান সীমাবদ্ধতা 1971 সালের আদমশুমারির উপর ভিত্তি করে। দেশের বিভিন্ন অংশে এবং একই রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় জনসংখ্যার অসম বৃদ্ধি এবং একই সাথে জনগণ, নির্বাচকদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকা থেকে শহরাঞ্চলে ক্রমাগত স্থানান্তরের ফলে নির্বাচনী আসনের আকারে ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এমনকি একই রাজ্যের মধ্যেও। Therefore, the Delimitation Act 2021 was enacted to set up a delimitation commission for the purpose of effecting delimitation on the basis of the 2001 census so as to correct the aforesaid distortion in the sizes of electoral constituencies. The proposed delimitation commission would also refix the number of seats for the scheduled castes and the scheduled tribes on the basis of the 2001 census, without affecting total number of seats based on the 1971 census. তাই 2001 সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে সীমাবদ্ধতা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে একটি সীমাবদ্ধতা কমিশন গঠন করার জন্য সীমাবদ্ধতা আইন 2021 প্রণীত হয়েছিল যাতে নির্বাচনী এলাকার আকারে পূর্বোক্ত বিকৃতি সংশোধন করা যায়। প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধতা কমিশন 2001 সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিদের জন্য আসন সংখ্যা পুনর্নির্ধারণ করবে। 1971 সালের আদমশুমারির উপর ভিত্তি করে মোট আসনের সংখ্যা প্রভাবিত না করে। The Act sought to lay down certain guidelines as to the manner in which such delimitation would be undertaken. In the Act, the new Delimitation Commission was given the task of carrying out delimitation of parliamentary and assembly constituencies. It hath been specifically provided that the Delimitation Commission shall endeavour to complete the work within a period not later than July 31, 2008. এই ধরনের সীমাবদ্ধতা যে পদ্ধতিতে করা হবে সে বিষয়ে আইনটি নির্দিষ্ট নির্দেশিকা নির্ধারণ করতে চেয়েছিল। আইনে নতুন সীমাবদ্ধতা কমিশনকে সংসদীয় ও বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এটি বিশেষভাবে প্রদান করা হয়েছিল যে সীমাবদ্ধতা কমিশন 31 জুলাই 2008 এর পরবর্তী সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করবে। The proposed delimitation would apply to every general election to the House of the People or to a state legislative assembly held after the final orders of the Commission are published and to every by-election arising from such general election. প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধতা কমিশনের চূড়ান্ত আদেশ প্রকাশিত হওয়ার পরে অনুষ্ঠিত জনগণের হাউস বা রাজ্য বিধানসভার প্রতিটি সাধারণ নির্বাচন এবং এই জাতীয় সাধারণ নির্বাচন থেকে উদ্ভূত প্রতিটি উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। Other acts relating to elections. নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ।
Parliament Prevention of Disqualification Act ১৯,৫৯৪ declares that certain offices of profit under the government shall not disqualify the holders thereof for being chosen as or for being members of Parliament. সংসদ অযোগ্যতা প্রতিরোধ আইন ১৯,৫৯৪ ঘোষণা করে যে সরকারের অধীনে লাভের কিছু অফিস সংসদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা হওয়ার জন্য এর ধারকদের অযোগ্য ঘোষণা করবে না। ২. Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders Amendment Act ১৯৭৬ provides for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of scheduled castes and scheduled tribes, of certain castes and tribes, for the readjustment of representation of parliamentary and assembly constituencies. তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি আদেশ সংশোধন আইন ১৯৭৬ সংসদীয় এবং বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিনিধিত্বের পুনর্বিন্যাস করার জন্য নির্দিষ্ট জাতি ও উপজাতির তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং তা থেকে বাদ দেওয়ার বিধান করে। ৩. গভর্নমেন্ট অফ ইউনিয়ন টেরিটরিজ অ্যাক্ট ১৯৬৩, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সরকার আইন ১৯৬৩। ৪. গভর্নমেন্ট অফ ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অফ দিল্লি অ্যাক্ট ১৯৯১, ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অফ দিল্লি অ্যাক্ট ১৯৯১ সরকার। ৫. প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যান্ড ভাইস প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনস অ্যাক্ট ১৯৫২ রেগুলেটস সার্টেইন ম্যাটার্স রিলেটিং টু অর কানেক্টেড উইথ ইলেকশনস টু দি অফিসেস অফ দি প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন ১৯৫২ ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির অফিসের নির্বাচন সম্পর্কিত বা এর সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে। রুলস রিলেটিং টু ইলেকশনস, নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়ম। রেজিস্ট্রেশন অফ ইলেক্টরস রুলস ১৯৬০ প্রোভাইড ফর দি প্রিপারেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন অফ ইলেক্টোরাল রুলস। ভোটারদের নিবন্ধন বিধি ১৯৬০ ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশের জন্য প্রদান করে। ২. কন্ডাক্ট অফ ইলেকশনস রুলস ১৯৬১ ফেসিলিটেটস কন্ডাক্ট অফ ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি ইলেকশনস টু দি পার্লামেন্ট অ্যান্ড স্টেট লেজিসলেচার্স। নির্বাচন পরিচালনা বিধি ১৯৬১ সংসদ এবং রাজ্য আইনসভাগুলির সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন পরিচালনার সুবিধা দেয়। ৩. প্রহিবিশন অফ সিমালটেনাস মেম্বারশিপ রুলস ১৯৫০, একযোগে সদস্যতা বিধি নিষেধ ১৯৫০। ৪. মেম্বার্স অফ লোকসভা ডিসকোয়ালিফিকেশন অন গ্রাউন্ড অফ ডিফেকশন রুলস ১৯৮৫, লোকসভার সদস্য দলত্যাগের কারণে অযোগ্যতা বিধি ১৯৮৫। ৫. মেম্বার্স অফ রাজ্যসভা ডিসকোয়ালিফিকেশন অন গ্রাউন্ড অফ ডিফেকশন রুলস ১৯৮৫, রাজ্যসভার সদস্য দলত্যাগের কারণে অযোগ্যতা বিধি ১৯৮৫। ৬. প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যান্ড ভাইস প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনস রুলস ১৯৭৪, রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিধি ১৯৭৪। ৭. মেম্বার্স অফ লোকসভা ডিক্লারেশন অফ অ্যাসেটস অ্যান্ড লিয়াবিলিটিস রুলস ২০০৪, লোকসভার সদস্য সম্পদ আদায় ঘোষণা বিধিমালা ২০০৪। মেম্বার্স অফ রাজ্যসভা ডিক্লারেশন অফ অ্যাসেটস অ্যান্ড লিয়াবিলিটিস রুলস ২০০৪, রাজ্যসভার সদস্য সম্পদ আদায় ঘোষণা বিধিমালা ২০০৪। অর্ডারস রিলেটিং টু ইলেকশনস, নির্বাচন সংক্রান্ত আদেশ। ইলেকশন সিম্বলস রিজার্ভেশন অ্যান্ড অলটমেন্ট অর্ডার ১৯৬৮ প্রভিডস ফর দি স্পেসিফিকেশন, রিজার্ভেশন, চয়েস অ্যান্ড অলটমেন্ট অফ সিম্বলস অ্যাট ইলেকশনস ইন পার্লামেন্টারি অ্যান্ড অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সিস ফর দি রিকগনিশন অফ পলিটিক্যাল পার্টিস ইন রিলেশন দ্যারেটো। নির্বাচনী প্রতীক সংরক্ষণ এবং বরাদ্দ আদেশ ১৯৬৮ সংসদীয় এবং বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে প্রতীকের নির্দিষ্টকরণ, সংরক্ষণ, পছন্দ এবং বরাদ্দ প্রদান করে, এর সাথে সম্পর্কিত রাজনৈতিক দলগুলির স্বীকৃতির জন্য। ২. রেজিস্ট্রেশন অফ পলিটিক্যাল পার্টিস ফার্নিশিং অফ অ্যাডিশনাল পার্টিকুলার্স অর্ডার ১৯৯২ প্রভিডস ফর ফার্নিশিং অফ অ্যাডিশনাল পার্টিকুলার্স বাই অ্যাসোসিয়েশনস অর বডিজ অফ ইন্ডিভিজুয়াল সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া সিকিং রেজিস্ট্রেশন অ্যাজ এ পলিটিক্যাল পার্টি উইথ দি ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। রাজনৈতিক দলগুলির নিবন্ধন অতিরিক্ত বিবরণ সজ্জিত আদেশ ১৯৯২ ভারতের নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দল হিসাবে নিবন্ধীকরণের জন্য ভারতের পৃথক নাগরিকদের সমিতি বা সংস্থার দ্বারা অতিরিক্ত বিবরণ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে। এখানেই এই চ্যাপ্টারটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরের চ্যাপ্টার পড়ব।